End Time Prophetic Ministries bringing revival to the nation. Man of God Prophet Daniel Bennett ministering across South Africa from June 14 to 29, 2025 in different places: Durban, Johannesburg, and Cape Town. Everything is recorded in the Bible. We cannot bypass. We cannot take shortcut. No! Lama Kasera Baba. Prophet Daniel Bennett is an emerging prophetic and kingdom voice for the end times. As a chosen vessel of God at the age of 16, he received the mandate of God to empower individuals to walk confidently in their divine calling. And today he is being used by God mightily and powerfully in India and in different nations to bring end-time revival. For more details, check out the website www.prophetdanielbennett.org. WhatsApp +919342523393 Chennai, India. Experience revival at End Time Prophetic Ministries and empower yourself by attending events with Man of God Prophet Daniel Bennett across South Africa in 2025. Shalom, shalom, shalom. I bring special greetings in the mighty name of Lord Jesus Christ. ஷாலோம், சமாதானம் உங்களுக்கு உண்டாவதாக. இயேசுவின் நாமத்தினாலே உங்களுக்கு நான் வாழ்த்துதல்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். The Lord is good. கர்த்தர் நல்லவர். And all the time the Lord has been good in our lives. கர்த்தர் நல்லவர். எல்லா தருணங்களிலும் நம் வாழ்விலே அவர் நல்லவராய் இருக்கிறார். And it is always, my heart is always filled with joy to bring this program to you through this miracle evening, through this Joy TV. இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உங்களை சந்திக்கும் போதெல்லாம் என்னுடைய உள்ளம் அன்பினாலே நிறைந்திருக்கிறது. And I believe that most of you are tremendously being blessed wherever you are. இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரும் நீங்கள் எந்த பகுதியிலே உடையவர்களாக இருந்தாலும் மிகுந்த ஆசீர்வாதத்தை இந்த நிகழ்ச்சி கொண்டு வருகிறது என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். Because it is the Spirit of the Lord which operates and moves through this program Miracle Evening. ஏனென்று சொன்னால் இந்த அற்புத மாலை நிகழ்ச்சியின் மூலமாக கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இதை வழிநடத்தி வருகிறார், இதை நடத்துகிறார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். And by God's grace we get lot of calls and testimonies from India and from various countries. கர்த்தருடைய மகா பெரிய கிருபையினாலே இந்தியாவிலும் சரி மற்ற பிற நாடுகளில் இருந்து ஏராளமானவர் இதிலே பயனடைந்ததை தொலைபேசியின் மூலமாக நீங்கள் தெரிவிக்கிறீர்கள். And they testify what the Lord has done in their life through this prophetic message. இந்த தீர்க்கதரிசன நிகழ்ச்சியின் மூலமாக நீங்கள் பெற்ற நன்மைகளை நீங்கள் சொல்லி வருகிறீர்கள். And if you are the first time viewer, the Spirit of the Lord will touch you, will speak to you, and you will call and testify that God has done great and marvelous things in your life. ஒருவேளை நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை முதல் முறையாக பார்க்கிறவர்களாக இருந்தால் நீங்கள் விசுவாசியுங்கள், நிச்சயமாக தேவ ஆவியானவர் உங்களுக்கும் ஒரு அற்புதத்தை இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக செய்து நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொண்டு கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை தெரிவிப்பீர்கள் என்று விசுவாசிக்கிறேன். So once again I welcome all of you from End Time Prophetic Ministries as you're watching our program through Joy TV television, through Joy TV YouTube channel or through Joy TV app. மீண்டும் ஒரு விசையாக உங்கள் அனைவரையும் கடைசி கால தீர்க்கதரிசன ஊழியங்களின் சார்பாக உங்களை நான் வரவேற்கிறேன், உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. The Lord has a prophetic word for you. கர்த்தர் இந்த வேளையிலே உங்களுக்கு ஒரு தீர்க்கதரிசன வார்த்தையை வைத்திருக்கிறார். Discern what you listen. நீங்கள் கேட்கிறவைகளை பகுத்து அறிந்து கொள்ளுங்கள். My dear brothers and sisters and friends and the believers, or you may be in ministry, discern what you listen or hear. எனக்கு அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, ஊழியத்தில் இருக்கும் நண்பர்களே, எல்லாரும் இதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். நீங்கள் கேட்கிறவைகளை பகுத்து அறிந்து கொள்வது அவசியமாயிருக்கிறது. And it is very very important in our life. நம் வாழ்க்கையிலே இது ஒரு மிகப்பெரிய அத்தியாவசியமான தேவையாய் இருக்கிறது, கேட்கிறவைகளை பகுத்து அறிந்து கொள்வது. If there is no discernment, you and I cannot figure it out what is happening in this world.
பகுத்து அறிந்து கொள்ளுகிற குணம் இல்லாவிட்டால் இந்த உலகத்தில் நடக்கிற எந்த ஒரு காரியத்தையும் நம்மளால அறிந்து கொள்ள முடியாது. And that is why very beautifully Apostle Paul says in 1 Corinthians chapter 12 verse 10, to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of the spirit. இந்த குணாதிசயத்தை குறித்து தான் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் முதலாவது கொரிந்தியர் 12வது அதிகாரம் 10வது வசனத்திலே அழகாக நமக்கு இங்கே சொல்லி வைத்திருக்கிறார். வேறு ஒருவனுக்கும் அற்புதங்களை செய்யும் சக்தியும், வேறொருவருக்கு தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தலும், வேறொருவருக்கு ஆவிகளை பகுத்தறிகிற குணங்களையும் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி. Amen. ஆமென். Paul, Apostle Paul, the bond servant of Lord Jesus Christ, is telling to the church of Corinthians about the 9 gifts, and one of them is telling the spirit of discernment. You and I got to have the spirit of discernment in our Christian life. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சபைகளுக்கு அறிவுறுத்துகிற காரியம் இதிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக இந்த கொரிந்து சபைக்கு சொல்லும்போது, நீங்கள் ஆவிகளை பகுத்தறிகிற குணம் உடையது அவசியமாயிருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார். Amen. ஆமென். Revelation 2:7 says, those who have ears, let them hear what the Spirit of the Lord is speaking to the church or to the body of Christ. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2வது அதிகாரம் 7வது வசனம் அழகாக இங்கே சொல்லுகிறது, ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சொல்லுகிறதை காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. The Spirit of the Lord is speaking. Those who have ears, you need to open, you need to listen, you need to hear what the Spirit of the Lord is speaking to the body of Christ, to the church of Lord Jesus Christ. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் பேசுகிறதை நாம் உணர்ந்து கொள்ளும்படியாக, அறிந்து கொள்ளும்படியாக நமக்கு பகுத்தறிகிற குணம் அவசியமாய் இருக்கிறது. கர்த்தருடைய வார்த்தையை கவனிப்பதற்கு The ability to discern the true character of people and the things which operate in the spiritual realm. மக்களுடைய குணாதிசயங்களை புரிந்து கொள்வதற்கு, அறிந்து கொள்வதற்கு பகுத்து அறிகிற குணம் ஆவியானவருடைய உதவியினாலே நமக்கு தேவைப்படுகிறது. Amen. ஆமென். Hebrews chapter 5 verse 14. எபிரேயர் 5வது அதிகாரம் 14வது வசனம். And it says, but solid food belongs to those who are full of age, that is, those who by reason of you have their senses exercised to discern both good and evil. பலமான ஆகாரமானது நன்மை தீமை என்று பயிற்சியினால் பகுத்தறியத்தக்கதான முயற்சி செய்யும் ஞானோதிரங்களை உடையவர்களுடைய பூரண வயதுள்ளவர்களுக்கே தரும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Here the word of God is telling in Hebrews 5:14, is spiritual discernment is a characteristic of mature believers. எபிரேயர் 5வது அதிகாரம் 14வது வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது போல, பகுத்தறிகிற திறன் யாருக்கு இருக்கிறது என்று சொன்னால் பூரண வயதுள்ளவர்களுக்கு அது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Solid food, பலமான ஆகாரம். spiritually they are matured. பூரண வயதுள்ளவர்கள், ஆவியில் பூரண வயதுள்ளவர்களுக்கு Spiritually they are able to understand the things of God. கர்த்தருடைய காரியங்களை அறிந்து கொள்ளுகிற சக்தி இவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று They சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. have trained their mind, they have that ability to discern what is good, what is bad. இவர்களுக்கு இந்த இருதயத்தை தேவன் தருகிறார். எது நன்மை எது தீமை என்று பகுத்தறிகிற குணத்தை தருகிறார். When Jesus was on this earth for his earthly ministry, even Jesus was anointed and he had that spirit of discernment. இயேசுவானவர் இந்த உலகத்திலே ஊழியத்தை செய்யும் போது ஆவியானவர் இயேசுவுக்கு இந்த குணாதிசயத்தை கொடுத்திருந்தார். எது நன்மை எது தீமை என்று பகுத்தறிகிற குணம்.
as a believer of Jesus, இயேசுவை விசுவாசிக்கிற நாம், as a church of Lord Jesus Christ, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சபையாய் இருக்கிற நாம், you can see in the entire Bible, especially Matthew, Mark, Luke, John and other, everywhere on the spot Jesus was rebuking, he was casting out, he was able to sense, he was able to discern through the spirit of discernment. வேதத்திலே மத்தேயு, மார்க்கு, லூக்கா, யோவான் ஆகிய சுவிசேஷங்கள் எல்லாவற்றிலும் பார்க்கும்போது இயேசுவானவர் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் எங்கெல்லாம் அவர் சென்றாரோ, எங்கெல்லாம் அவர் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை அவர் அறிந்து கொள்ளும் போது நன்மை தீமை அறியத்தக்கதான பகுத்தறிகிற குணத்தை உடையவராய் இருந்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். He will see the people, he will discern and he will say, demons out. ஜனங்களை சந்திக்கும் போது அவர்களுக்குள்ள இருக்கிற பிசாசுகளை அறிந்து கொண்டு அவர்களை விரட்டுகிற அந்த பகுத்தறிகிற குணம் அவருக்குள்ள இருந்தது. He will say, spirit of deaf, spirit of mute, I rebuke you out in Jesus' name, and it will be delivered, and immediately on the spot miracles will happen and they will start speaking, they will start hearing. செவிடின் ஆவிகளை அவர் அறிந்து கொண்டு அவைகளை பகுத்தறிந்து அவைகளை விரட்டி அவர்களுக்கு விடுதலை கொடுத்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். Also we see Peter discerned the strange spirit which was in operation through Simon the sorcerer. பேதுரு பகுத்தறிய குணமுடையவராய் இருந்ததினால தான் அந்த சீமோன் ஆகிய அந்த மந்திரவாதியினுடைய தந்திரத்தை அவன் அறிந்து கொள்ள அவன் முடிந்தது. In Acts, if you read, he was able to discern something, a demonic power, demonic spirit is working, is in operation through Simon the sorcerer. அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகளை நாம் வாசிக்கும் போது இந்த மந்திரவாதியாகிய இந்த சீமோன் மூலமாக இருந்த அந்த கெட்ட ஆவியை பேதுரு அறிந்து கொள்ளுகிற குணாதிசயத்தை ஆவியானவர் அவருக்கு கொடுத்திருந்தார். In Acts chapter 8 and from verse 4 till the last, you can see about that passage. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 8வது அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கும்போது இந்த சம்பவத்தை குறித்ததாய் இங்கே நாம் பார்க்கிறோம். That is why today you must discern, I must discern what we are listening to, what we are hearing to. ஆகவே தான் நாம் எவைகளை கேட்கிறோமோ அவைகளை குறித்து நாம் பகுத்தறிகிற குணம் உடையவர்களாய் இருப்பது அவசியமாய் இருக்கிறது. Because if we don't have the spirit of discernment, you will not know that is the voice of God or the voice of devil. பகுத்தறிகிற ஆவி நமக்கு மிகவும் தேவைப்படுகிறது. ஏனென்று சொன்னால் இது தேவனுடையதா இல்லை பிசாசனுடைய தந்திரமா என்று சொல்லி பகுத்தறிவது நமக்கு மிகுந்த அவசியமாய் இருக்கிறது. If you don't have that gift, activated spirit of discernment, you will not know that person is speaking in the flesh or speaking in the spirit. இந்த பகுத்தறிகிறதான இந்த விசேஷித்த ஒரு ஆவி நமக்கு இல்லாவிட்டால் யார் நன்மை சொல்லுகிறார்கள் யார் தீமையை சொல்லுகிறார்கள் என்று நாம் அறிந்து கொள்ள இயலாததாய் இருக்கிறது. And the times we are living in நாம் இப்பொழுது வாழ்கிற இந்த காலகட்டத்திலே are corrupted. உலகம் மிகுந்த மோசமான நிலையிலே இருக்கிறது. Wrong things are being spoken. குறிப்பாக கெட்ட விஷயங்கள் அநேக இடங்களிலே பரவுகிறது. False teachings are at the peak. கள்ள தீர்க்க தரிசனங்கள் ஆங்காங்கே இங்கே பேசப்படுகிறது. If you don't discern to the church where you go, you will not know that message, that preaching is in the spirit or it is being preached in the flesh. நாம் எப்படிப்பட்ட சபைகளுக்கு செல்லுகிறோம், என்ன மாதிரியான செய்திகளை தேவ வார்த்தைகளை நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் என்கிற அந்த பகுத்தறிகிற குணம் இப்பொழுது நமக்கு தேவைப்படுகிறது. That is why Paul says in Hebrews 5:14, maturity, matured in Christ, eating solid food, chewing the word of God, can only discern, can only understand what is happening in the realm of the spirit.
ஆகவே தான் எபிரேயர்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, நமக்கு இதற்கு பயிற்சி அவசியமாய் இருக்கிறது. இந்த பயிற்சி பூரண வயது உள்ளவர்களாய் இருப்பதினாலே நமக்கு ஒரு அனுபவம் நிறைந்தவர்களாய் இருக்கும்போது இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை பகுத்தறிகிற திறனை கொண்ட உள்ளத்தை நாம் அடைகிறோம் என்று சொல்லி இருக்கிறார். How is your spiritual life? நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியம் எப்படி இருக்கிறது? Are you being deceived by the false prophecies? கள்ள தீர்க்க தரிசனங்களுக்கு நாம் வஞ்சிக்கப்படுகிறோமா என்று நாம் கேட்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. Are you being deceived by the false preaching and teaching? கள்ள தீர்க்கதரிசிகளுக்கும் கள்ள உபதேசங்களுக்கும் நாம் வஞ்சிக்கப்படுகிறோமா என்று பகுத்தறிய வேண்டியது அவசியமாய் இருக்கிறது. Are you going to the spirit filled church or to the fleshly church? நாம் எப்படிப்பட்ட சபைக்கு செல்கிறோம்? ஆவிக்குரிய சபைக்கு செல்கிறோமா இல்லை மாம்சத்தினால் நடத்தப்படுகிற சபைக்கு செல்கிறோமா? How is your life? நம்முடைய வாழ்வு எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது? Where are you? நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீர்கள்? What is happening? என்ன நடக்கிறது? You can tell 10 years I know the Lord. 10 வருடமாக தேவனை நான் அறிவேன் என்று கூட சொல்லலாம். 20 years I know the Lord. 20 வருடங்கள் கர்த்தரை எனக்கு தெரியும் என்று சொல்லலாம். You may say 30 years I know the Lord. நீங்கள் ஒருவேளை சொல்லலாம் 30 ஆண்டு காலமாக கர்த்தரை நான் அறிவேன் என்று சொல்லலாம். But still you don't have the spirit of discernment activated in your life. ஆனால் ஆவிகளை பகுத்தறிகிற இந்த குணாதிசயம் இல்லாவிட்டால் check your lives. உங்கள் வாழ்வை நீங்கள் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டியது அவசியமாய் இருக்கிறது. Check where are you? நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீர்கள் என்று தற்பரிசோதனை செய்து கொள்ளுங்கள். Because the word of God is very crystal and clear. கர்த்தருடைய வார்த்தை மிகவும் தெளிவாய் நமக்கு போதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. And I am standing here to preach the truth, to open, to enlighten your eyes, to make you understand what you need in your life. நான் இங்கே நின்று உங்களுக்கு போதிப்பது நீங்கள் அறிந்து கொள்ளும்படியாக, கர்த்தர் என்ன சொல்லுகிறாரோ அதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளும்படியாக இங்கே நான் நின்று உங்களுக்கு போதித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். As the Lord opened my spiritual eyes, என்னுடைய ஆவிக்குரிய கண்களை தேவன் திறந்தது போல, as the Lord enlightened my eyes, என்னுடைய கண்களை தேவன் தெளிவுபடுத்தினது போல, as I was open to the Holy Spirit, நான் ஆவியானவரை ஏற்றுக்கொண்டது போல, may it happen to you right now. உங்களுக்கும் இப்பொழுதே அது நடைபெறுவதாக. May it happen in your life right now. உங்களுடைய வாழ்விலே இப்பொழுதே நடைபெறுவதாக. So that you will wake up, you will just see what is happening, where you are. Am I going to the right place? Am I getting the right teaching? Am I getting the right prophecy? Am I getting the right word of God? Am I getting the right manna? You need to check. நீங்கள் இப்பொழுது விழித்துக் கொள்ளுங்கள். நான் சரியான சபைக்கு தான் செல்லுகிறேனா? சபையான உபதேசத்தை தான் நான் கவனிக்கிறேனா? சரியான பாதையிலே நான் நடத்தப்படுகிறேனா? சரியான ஆவிக்குரிய ஜீவியத்திலே நான் இருக்கிறேனா என்று உங்களை நீங்கள் இப்பொழுது பரிசோதனை செய்து கொள்ளுங்கள். Because devil is roaring like a lion around the globe. ஏனென்று சொன்னால் பிசாசானவன் கர்ஜிக்கிற சிங்கத்தை போல இந்த உலகத்தை சுற்றி வருகிறான். It may look like real, like a spiritual, but it is not. ஆவிக்குரியதை போன்றதாக அது தோன்றலாம், ஆனால் நீங்கள் விழித்துக் கொள்ளுங்கள், இது உண்மையாகவே ஆவிக்குரியதா என்று சொல்லி. Devil is very expert in bringing the replica. He will bring ditto exact, but let me tell you, it is not. பிசாசானவன் மிகுந்த தந்திரவாதி. அவன் உண்மையை போலவே பொய்யை, அவன் மாயையை நம் முன்னாக நிறுத்த முடியும். நீங்கள் தான் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் எது உண்மை எது பொய் என்று. This is where you
when you are matured, when I am matured, we will be able to discern, we will be able to figure it out, and we will be able to walk in the way where the Spirit of the Lord wants you to walk. இந்த இடங்களிலே தான் நமக்கு அனுபவம், குறிப்பாக ஆவியானவருடைய அனுபவம் நமக்கு தேவைப்படுகிறது. இது சரியானதா, இது தவறானதா, நான் சரியான பாதையிலே தான் செல்கிறேனா என்று சொல்லி நாம் பகுத்தறிந்து கொள்வது அவசியமாய் இருக்கிறது. Amen. Hallelujah. Hallelujah. 1 John chapter 4 verse 1. See what the word of God says very crystal clearly. 1 யோவான் 4வது அதிகாரம் 1வது வசனம் மிகவும் தெளிவாக இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Beloved, பிரியமானவர்களே, do not believe every spirit. உலகத்தில் அநேக கள்ள தீர்க்கதரிசிகள் தோன்றி இருப்பதினாலே நீங்கள் எல்லா ஆவிகளையும் நம்பாமல், but test the spirits whether they are of God, or because many false prophets have come into this world. அந்த ஆவிகள் தேவனால் உண்டானவைகளோ என்று சோதித்து அறியுங்கள். How beautifully the word of God is telling, beloved, look here, my brothers, my sisters, friends, servant of God, or the body of Christ, look here, saying, beloved, do not believe every spirit which exists in this world. எவ்வளவு அழகாக இந்த வசனம் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பிரியமானவர்களே, எனக்கு அருமையான சகோதரரே, சகோதரிகளே, எனக்கு அருமையான ஊழியரே, கிறிஸ்துவின் அங்கமாய் இருக்கிற ஒவ்வொரு நபரே, நீங்கள் கவனியுங்கள். நீங்கள் எல்லா ஆவிகளையும் நம்பாமல் நீங்கள் ஜாக்கிரதையாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி, test the spirits whether they are from God or from human, because why? Many false prophets, many false pastors, many false evangelists, many false teachers, many false apostles are operating in this world. இந்த உலகத்திலே ஆவிகள் தேவனால் உண்டானவைகளா இல்லை மாம்சிகத்தினால் உண்டானவைகளா என்று சோதித்து அறியுங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஏனென்று சொன்னால் இந்த உலகத்திலே அநேக கள்ள தீர்க்கதரிசிகள், கள்ள போதகர்கள், கள்ள சுவிசேஷகர், கள்ளதனமாக ஊழியம் செய்கிற அநேகர் இருப்பதினாலே, தேவனுடைய நாமத்தை வைத்து அவர்கள் பயன்படுத்துவதினாலே நமக்கு பகுத்த அறிந்து ஆவிகளை பகுத்தறிகிற குணம் தேவை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Amen. Amen. The Lord loves you and me. That is why He is bringing this prophetic message through His prophet to bring awareness, alert. See, this is what happening. It is all everywhere. All the fivefold ministries are operating in replica, duplicate. You check which is original, which is duplicate, which is real church, which is fake church, who is original pastor, who is duplicate pastor, who is original prophet, who is false prophet, who is false teacher. You need to find out when you have the spirit of discernment inside of you. கர்த்தர் உங்களையும் என்னையும் நேசிப்பதினாலே தான் இந்த செய்தியின் மூலமாக நமக்கு ஒரு எச்சரிப்பை கொடுக்கிறார். நாம் பகுத்தறிந்து கொள்வது அவசியமாய் இருக்கிறது. யார் உண்மையான போதகர், யார் போலியான போதகர், யார் உண்மையான சுவிசேஷகர், யார் போலியான சுவிசேஷகர், யார் உண்மையாய் கர்த்தருடைய வார்த்தையை போதிக்கிறார், யார் பொய்யாய் போதிக்கிறார், யார் கர்த்தருடைய உண்மையான தீர்க்கதரிசி, யார் போலியான தீர்க்கதரிசி என்று சொல்லி இன்றைக்கு ஊழியத்திலே உண்மை உள்ளவர்கள் யார், போலியானவர்கள் யார் என்று கண்டறியத்தக்கதான ஒரு குணாதிசயம் இந்த காலகட்டத்திலே ஆவியானவர் உணர்த்துகிறார். நமக்கு அது அவசியமாய் இருக்கிறது என்று சொல்லி செக், சோதித்து பாருங்கள். Join with me right now. இப்பொழுது என்னோடு நீங்கள் இணைந்து கொள்ளுங்கள். No matter from wherever you are watching this program, join with me right now. Open your heart, be open to the Spirit of the Lord, and right now, immediately, you will see miracle taking place. இப்பொழுது என்னோடு இணைந்து ஜெபிக்கிற இந்த வேளையிலே நீங்கள் எந்த
எந்த இடத்திலே இந்த உலகத்தினுடைய எந்த பகுதியிலே வேணும்னாலும் இருக்கலாம். இப்பொழுதே ஆவியானவர் ஒரு பலத்த கிரியையை, ஒரு உண்மையை உங்கள் மத்தியிலே அவர் செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார். Oh, reba sakala ramamama, re koto to 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 to, rekete te 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 te, raba sakala rababababa. Oh, rima katura base, reba sokole reba katula raba, halara soko, re sheke rebo she, debo sheke te 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 te, rika ta 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 ta. Daddy, Daddy, let your people discern to what they are listening or to what they are hearing. அப்பா அப்பா, உம்முடைய மக்களுக்கு பகுத்தறிந்து கொள்ளுகிற, கேட்கிறவைகளை பகுத்தறிந்து கொள்ளுகிற திறனை நீர் கொடுக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். Let this message be an eye-opening. Let this message be an instant miracle in their life right now. இந்த செய்தி அவர்களுடைய கண்களை, ஆவிக்குரிய கண்களை திறக்கட்டும், ஒரு அற்புதத்தை இந்த வேளையிலே கொண்டு வரட்டும். Help them to discern. பகுத்தறிந்து கொள்ளுகிற திறனை அவர்களுக்கு கொடு. Help them to understand the things of these spiritual things. ஆவிக்குரிய விஷயங்களை அவர்கள் அறிந்து கொள்ளுகிறதான திறமையை அவர்களுக்கு கொடுப்பீராக. Help them to be matured believers of you, Master. கர்த்தாவே, அவர்கள் உமக்கென்று இருக்கிற ஒரு நல்ல விசுவாசிகளாக இருக்கத்தக்கதான குணாதிசயத்தை தருவீராக. As this message has been released to your people, உம்முடைய மக்களுக்கு இந்த செய்தி வருகிற வேளையிலே let the spirit of discernment be activated in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. பகுத்தறிகிற ஆவி இப்பொழுதே அவர்களுக்கு உண்டாகும்படியாக நஸ்ரேனாகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே கட்டளையிடுகிறேன். Let this prophetic word, let this rhema word, let this prophetic message, let it travel, let it travel, let it travel around the globe. And the moment they hear to this message and they give a pause, they give a full stop, and they understand, oh, where am I? What am I doing? Which church I am going? What's happening? And their spiritual eyes will be opening, enlightening, and the spirit of discernment will start getting activated, unlocked, unleashed in their lives. இந்த ஆவிக்குரிய இந்த செய்தியை, இந்த தீர்க்க தரிசன செய்தியை கேட்கிற வேளையிலே அவர்களுக்கு பகுத்தறிகிற அந்த ஆவி உண்டாகும்படியாக எவைகள் நன்மையானவைகள், எவைகள் தீமையானவைகள், எவைகள் போலியானவைகள், எவைகள் உண்மையானவைகள் என்று பகுத்தறிகிற திறன் கொண்ட உள்ளம் இந்த வேளையில உலகம் அனைத்தும் உள்ள எந்த இடங்களிலே மக்கள் இவைகளை கேட்டு உம்முடைய வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்களோ இப்பொழுதே ஒரு அற்புதம் நடைபெறட்டும். Let there be a prophetic revival, let there be a harvest, let there be spiritual rain. ஒரு மகா பெரிய தீர்க்க தரிசனத்தின் முடிவாக, ஒரு மகா பெரிய அறுவடையின் காலமாக இந்த செய்தியின் மூலமாக இவர்கள் கண்கள் திறக்கப்படட்டும். I release the spirit of discernment in Jesus name. பகுத்தறிந்து கொள்ளுகிறதான ஆவியை இயேசுவின் நாமத்தினாலே நான் கட்டளையிடுகிறேன். I release it in Jesus name. இயேசுவின் நாமத்தினாலே நான் கட்டளையிடுகிறேன். Receive it in Jesus name. இயேசுவின் நாமத்தினாலே பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். Receive it in Jesus name. இயேசுவின் நாமத்தினாலே பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். Receive it in Jesus name. இயேசுவின் நாமத்தினாலே பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். Thank you, Holy Spirit. நன்றி பரிசுத்த ஆவியானவரே. Give you all the glory and the honor. உமக்கே எல்லா துதி கன மகிமை கொண்டு வருகிறோம். In Jesus' most precious name I pray. இயேசுவின் விலையேற பெற்ற நாமத்தினாலே நான் ஜெபிக்கிறேன். Amen. ஆமென். Amen. ஆமென். So may the good Lord bless you in abundance. கர்த்தர் உங்களை அபரிதமாக ஆசீர்வதித்து வழி நடத்துவாராக. Amen. ஆமென். உங்களது ஜெப தேவைகளுக்காக 9345233393 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம். தேவன் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.